स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 16 मातृ हृदय स्टार्ट करेंगे। राइटर का नाम है कन्हैयालाल रामानुज। उनका बर्थ 1 नवंबर 1938 एंड उनकी डेट 26 अप्रैल 2002। को અવધૂત છો ગિરનાર બેઠો છે તેની જટાજેમ પ્રદેશમાં પશ્ચિમી જંગલોમાં લોકોને નામ આપ્યું છે ગીર। कहाँ पे? गिरनार है वहाँ पे, और उनकी जो पश्चिमी प्रदेश में जो जंगल है उन लोगों के क्या नाम दिया है? गीर। सदियों जूना आ प्रदेश में वसती मालधारी कोमना अत्यारे 129 જેટલા નસેડા છે। वहाँ पे सदियों से मालधारी कौम के 129 जितने नेसड़ा रहते हैं। हमेशा ने माटे तेमने काરના મુખમાં રહેવાનું છતાં પણ જાણ્યો કે અજાણ્યો ડર ન મળે। સાવજના ઘૂઘવાટા અને દીપડાની લૂંચાઈ સાથે તેમને આજીવન ઝઝૂમવું પડે છે। ક્યારે શું બને તે કહેવું મુશ્કેલ ગણાય। આવા બહાદુર માલધારીઓને જીવનની અનેક વાતો છે। वो लोग जंगल में रहते हैं और उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जानवर भी रहते हैं और उनको आजीवन उससे झझूमना पड़ता है। और उनकी मालधारी की बहादुरी की इस चैप्टर में कुछ बातें हैं। करमना दाढ़ीदा नामनो सात्विक ઝૂંપડાનો એક નેસ આયર અને કાઠી કોમના માલધારીઓ કુટુંબની જેમ રહે। પ્રાગળ ફૂટે માલધારીઓ ભેંસો અને બીજા માલઢોર લઈ ચરાવવા ઉપડી જાય છે। સ્ત્રીવર્ગ ઘેર રહે। 500 ભેહુંના મેળવેલ દૂધના દહીં વલોવવા એ નાજુક પણ મજબૂત હાથે કામ લાગી જાય। સાંજ પડે ખૂટતું બળતણ વીણવા ઘીરમાં નીકળી પડે। कोई शहरी स्त्री शॉपिंग सेंटर पर खरीदी करवा निकले तेम। वहाँ पे जो लोग रहते थे उस पे जो मालधारी थे वो अपनी भैंस को लेकर और बाकी सारे ढोर को लेके उनको चराने के लिए निकल जाती थी। और घर में जो फीमेल होती थी वो 500 बफेलोस के दूध में से दही बनाती थी। और वो काम है वो नाजुक हाथ थे लेकिन वो मजबूत से काम करती थी। और शाम पर होती थी तो तब वो अपना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेने गीर के जंगल में निकल जाती थी। जैसे कोई शहर में कोई स्त्री शॉपिंग सेंटर पे जाती है खरीदी करने, वैसे वो गीर के जंगल में लकड़ी लेने निकल जाती थी। આવી આધેડ ઉંમરની એક બાઈ એક સાંજે કરગઠિયા વીણવા નીકળી। હારે ચારે વરહનું બાળક। માતા તો સૂકા લકડા વીણતી વીણતી આગળ નીકળી ગઈ। પેલું બાળક ધીમું ધીમું ફૂલડા ચૂકતું માની પાછળ પાછળ જાય છે। उसमें से एक लेडी है वो शाम को लकड़े लेने के लिए गीर के जंगल में थी और साथ में उसके 4 साल का छोटा बच्चा था, वो भी उसके साथ गया। उसकी माँ थी वो तो सूखी लकड़ी लेके आगे निकल गई, लेकिन वो छोटा सा बच्चा था वो धीरे धीरे चल रहा था और वो फूल लेके चल रहा था माँ के पीछे पीछे। એટલામાં એની નજર સામે ભેખડ પથ્થર પર પડી। ત્યાં કઈ ગલુડિયા જેવું ઊં ઊં કરતું હલતું હતું। में उस छोटे से बच्चे की नज़र थी उस पत्थर पे पड़ी और वहाँ पे एक गलुड़िया मीन्स कुत्ते के बच्चे जैसा कुछ छोटा सा ऊँ ऊँ करता था और चल रहा था। बाळक ने रस पड़ी गयो। ते बाळकनी पाछळ ભેખડ पर चढ़ी पेला मांसना लोचा जेवा नवजात शिशुने जोवा लाग्यो। बच्चू तेना नाना पग वडे ભેખડ उतरवा कोशिश करतुं हतुं, परंतु उतरावुं नहीं तेथी विचित्र अवाज करतुं हतुं। बने एकबीजा सामु आंख परोवी जोई रह्या। क्षणमां दोस्ती बंधाई गई। पेला मालधारी बाळकने तेने वहालपूर्वक गोदमां तेड़ी लीधुं। पोताना नवा दोस्तने वालथी हाथ फेरवतो नेस बनी जवा लाग्यो। वहाँ पे जो छोटा सा बच्चा था उसको वो मालधारी का बेटा था वो देख रहा था और उनकी आंखों में दोस्ती हो गई। और मालधारी का जो बच्चा था उसने उस छोटे से बच्चे को अपने हाथ में ले लिया और वाहल से हाथ उस पे फेर रहा था।
નવા દોસ્ત સાથે ભૂડો શિશુ કાલી બોલીમાં વાત કરતો હતો, પરંતુ ત્યાં જ પાછળ ડકણ સંભળાઈ. માલધારી સ્ત્રી ચોંકી ઉઠી. તેને પોતાની સાથે આવેલું બાળક ઓસણ આવ્યું. તેનો જીવ અડધો થઈ ગયો. ઘરગઠિયાને પડતા મૂકી એણે દોટ મૂકી. પોતાના હૃદયના ટુકડાને રેઢું મૂકવા બદલ મનોમન પસ્તાવો કરતી હાંફળી ફાંફળી દોડી, પરંતુ કાંઠ વટાવી જ્યાં ભેખડ પાસે આવી ત્યાં તો એણે સામેનું દ્રશ્ય જોયું. તે જોઈને તેને આંખે ચક્કર આવી ગયા. ધરતી ગોળ ગોળ ફરતી લાગી. પોતાનું અસ્તિત્વ ભૂલાતું લાગ્યું. वो मालधारी का जो लड़का था वो अपने नए दोस्त के साथ काली बोली में बात करता था. वहाँ से पीछे किसी की आवाज़ सुनाई दी, किसी पशु के बोलने की. मालधारी स्त्री थी वो शॉक हो गई और उसे याद आया कि मेरे साथ जो मेरा बच्चा आया था वो कहाँ गया, और उसका जीव है वो हाफ हो गया. और उसने करगठिया मीन्स वो लकड़ी को साइड में रखे, फिर उसने दौड़ लगाई और अपने बेटे को ऐसे ही पीछे छोड़ने के उसे मनोमन बहुत ही पछतावा करने लगी. और वो दौड़ के फिर वहाँ पे भेखड़ पासे आ गई. और वहाँ का उसने जो पिक्चर देखा तो वो उसके आंखें चक्कर चढ़ गया और धरती है वो गोल गोल घूमने लगी और वो उसको अपना अस्तित्व भी ભૂલને લગા. વાત એમ હતી કે ભેખડની બખોલમાં સિંહણને બચ્ચાને આગલા દિવસે જન્મ આપ્યો હશે. એટલે બે બચ્ચા બોર્ડમાં હતા. એમનું એક બહાર નીકળી આવેલું. સિંહણની મારણની તપાસ નજીક ગયેલી તેની પાછળ પાછળ, પરંતુ માનવ બાળની ગંધે સિંહણને તુરંત જ પોતાની બોટ તરફ પોતાના વહાલ સોયાના રક્ષણ માટે દોડી આવેલી. बात ऐसी थी कि भेखड़ में बखोल में मीन्स सिंह ने अपने 2 बच्चे को अगले दिन ही जन्म दिया था और उसमें से एक बच्चा था वो वहाँ बोट से बाहर आ गया. और सिंह ने है वो मानव गंध मीन्स इंसान की जो सुगंध होती है वो पहचान जाती है और उसके पीछे पीछे वो भी वहाँ पे पहुँच आई. જ્યારે પોતાના શિશુને પેલો બાળક ઉઠાવી જતો જોયો એટલે તે દૂરથી ત્રાડ નાખી. આ બાજુ પેલા માલધારી શિશુની માતા તેના બાળકને રક્ષણ માટે દોડી હતી. વચ્ચે બે ભૂલકા, એક પશુ દેહધારી, એક માનવ દેહધારી. કુદરતની કેવી બલિહારી. इतने में ही वो मालधारी की शिशु थी वो भी अपने बच्चे के रक्षण में आ गई. और कैसी कुदरत, एक पशु देहधारी मीन्स एक पशु की माता और एक उस लड़के की माता. માલધારી સ્ત્રી દૂર રહે પોતાના બાળકને બગલમાં રહેલ સિંહણ બાળને છોડી देवा बूम पाड़ी. मालधारी स्त्री थी वो दूर रह के अपने लड़के को बोल रही थी कि उस सिंह के बच्चे को छोड़ दो, ऐसे चिल्ला रही थी. छोड़ी दे बेटा छोड़ी दे. પણ બાળક હાથ આવેલું આવું અદ્ભુત રમકડું કેમ છોડી દે. और वो चिल्ला रही थी बच्चा तू छोड़ दे, उसको छोड़ दे. लेकिन उस बच्चे के हाथ में इतना अद्भुत खिलौना आया था तो वो कैसे छोड़ देता. માનો જીવ તાળવે ચોટ્યો. પાછળ ઘૂઘરાટ કરતી સિંહણ સાવ નજીક આવી ગઈ હતી. कौन जाने क्षण में શું બનશે. फिर माँ उस माँ का जीव था वो बहुत ही हलचल करने लगा क्योंकि वो पीछे से जो सिंहण थी वो नजीक आ रही थी. क्या पता किस क्षण में क्या हो जाए. માનવ સ્ત્રીએ પોતાના બચ્ચાને પટાવતા છેલ્લી વિનંતી करता जने की चीज पाड़ी. छोड़ी मुक बेटा, मुकी दे. फिर मानव स्त्री थी वो अपने बच्चे को छेल्ली बार चिल्ला के बोला कि छोड़ दे, उसको छोड़ दे. सिंहण पण बाळकनी फक्त 60 फूट दूर पाछळ पाछळ चाली आवती घूघराट करती हती. तेनी आँखों में अजब परिवर्तन आवी रह्युं हतुं. और वो सिंहण थी वो भी अपने बच्चे के पीछे पीछे आ रही थी और सिर्फ 7 फुट ही दूर थी. और उसकी आँख में अजीब सा परिवर्तन हो रहा था. मालधारी बाळक सिंह शिशु पड़तू मेल्यू दौड़ीने मानी गोदमां भराई गયું. आ बाजू पेलू सिंह शिशु पण दौड़तू मानी गोदमां चालू गયું. वो मालधारी का जो बच्चा था उसने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया और अपनी माँ की गोद में चला गया. और वहाँ पे वो जो सिंह का बच्चा था वो भी अपने माँ के गोद में चला गया. साम सामे बे माताओं अने वच्चे तेमना बे शिशुओ. घड़ी बे घड़ी बंने माताओने आँख मिलावी. मालधारी स्त्री पछा भगे चाली घेर तेना पोताना नेसमां રહેઠાણમાં જવું હતું.
જ્યારે સિંહણ તેના જંગલમાં પોતાની બોર્ડમાં જવું હતું. બંને માતાઓ પોતાની શિશુને લઈ ચાલી ગઈ. તેમના ખોડિયાર જુદા જુદા હતા, પરંતુ શિશુ પ્રત્યેની મમતા અને પ્રેમમાં કશો જ ભેદ હતો નહીં. और घड़ी दो घड़ी दोनों माता ने अपनी आंख मिलाई और फिर जो मालधारी की बच्चा और उसकी मम्मी माता थी वो दोनों अपने रहठान में चले गए और वहाँ से सिंहण और सिंहण का बच्चा था वो भी अपने बोर्ड में चले गए. दोनों के घोड़े अलग अलग थे, लेकिन उसके बच्चे के प्रति ममता और प्रेम में कुछ भी भेद नहीं था. मानव हो कि पशु, मातृ हृदय तो सबना सरखा. इंसान हो या पशु, लेकिन मातृ हृदय तो सेम ही होता है. શબ્દ સમજૂતી અવધૂત, વૈરાગી બાવો, સદી, સેકો, કોમ એક જ નામથી ઓળખાતું લોકસમા. ઉદાહરણ તરીકે વણઝારા, રબારી, નેસ. ભરવાડોનો જંગલમાં બાંધેલો ઝૂંપડાનું ગામ, નેસડો. કરગાંઠિયા, લાકડાના નાના નાના ટુકડા. ભેખડ, ઝઝૂમતો, ટેકાણતો ખૂણો. કરાડ, નવજાત, તરત જન્મેલું. ડકણ, સિંહની ગર્જના. ઓસાણ, યાદ, રેઢું, રખડતું. સંભાળ વિનાનું. કાળ, મોત. માલધારી, ઢોર ઉછેર કરતી જાતિનો માણસ, અહીં આહિર. બળતણ, બાળવાના લાકડા. આડેદ, અડધી ઉંમર પહોંચેલું. કાંટ, કાંટાવાળું વૃક્ષની ગીચ જાડી. ત્રાડ નાખવી, મોટો અવાજ કરવો. બલિહારી, ખૂબી, ઘૂરકાટ, ગુસ્સામાં પાડેલી બૂમ. પરિવર્તન, ફેરફાર. અઘાત, અતિ ઊંડું, ખોડિયું શરીર. રૂઢિપ્રયોગ, પ્રાગટ ફૂટવું, પરોઢિયા જવું. રસ પડવો, મજા પડવી. આંખે ચક્કર આવવા, બીકને લીધે બધું ગોળ ગોળ ફરતું દેખાવું. ચોંકી ઉઠવું, ચમકી જવું. જીવ તાળવે ચોંટવો, જાણે હમણાં જીવ જશે એવી સ્થિતિમાં હોવું. જીવ અડધો થઈ જવો, ચિંતાની વિહવળ થઈ જવી. દિલનો ટુકડો હોવું, ખૂબ વહાલું હોવું. ક્વેશ્ચન નંબર 2. નીચેના દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર એક એક વાક્યમાં આપો. ગિરનાર કોની જેમ બેઠો છે? ગિરનાર કોઈ અવધૂત વૈરાગી બાવાની જેમ બેઠો છે. પ્રાગટ ફૂટે એટલે માલધારીઓ શું કરતા? પ્રાગટ ફૂટે એટલે માલધારીઓ ભેંસો અને બીજા ઢોરને લઈને ચરવા ઉપડી જતા. માલધારી સ્ત્રીનો જીવ અડધો કેમ થઈ ગયો? માલધારી સ્ત્રીનું બાળક તેની પાછળ પાછળ આવતું હતું. કરગાંઠિયા વીણતા તે બાળકને ભૂલી ગઈ. જ્યારે તેણે સિંહણ ડકણ ગર્જના સાંભળી ત્યારે તેને બાળક યાદ આવ્યું. બાળકને ન જોતા માલધારી સ્ત્રીનો જીવ અડધો થઈ ગયો. સિંહણ બાળકથી કેટલી દૂર હતી? સિંહણ બાળકથી 7 ફૂટ જેટલી દૂર હતી. આખરે બંને માતાઓએ શું કર્યું? આખરે બંને માતાઓએ એકબીજા સાથે આંખ મિલાવીને પોતપોતાના શિશુ લઈને ચાલી ગઈ. માલધારી સ્ત્રીને નેસમાં અને સિંહણ પોતાની બોર્ડમાં જવું હતું. સ્વાધ્યાય, નીચેના પ્રશ્નોનો ઉત્તર લખો. માલધારી સ્ત્રીનું શું કામ કરતી હતી? માલધારી સ્ત્રીઓ સવારે દહીં વલોવતી અને સાંજે બળતણ વીણવા ગીરના જંગલોમાં નીકળી પડતી. બાળક માતાની પાછળ કેમ રહી ગયું? માતા સૂકા લાકડા વીણતી વીણતી આગળ ચાલી ગઈ અને તેનું બાળક ધીમે ધીમે ફૂલડા તૂટતું હતું એટલે પાછળ રહી ગયું. બાળક પોતાની સાથે નથી એ માતાને ક્યારે ખબર પડી? સૂકા લાકડા વીણતી માતાએ સિંહની ડકણ સાંભળી. એણે પોતાનું બાળક સંભાળ્યું. પોતાની આસપાસ બાળકને ન જોયું ત્યારે માતાએ ખબર પડી કે પોતાનું બાળક પોતાની સામે નથી. માતાનું કયું દ્રશ્ય જોઈને ધરતી ગોળ ગોળ ફરતી લાગી? એક બાજુ માલધારી શિશુ સિંહ બાળને રમાડી રહ્યું હતું અને બીજી બાજુ સિંહણ એના બચ્ચાને જોઈ એની નજીક આવી રહી હતી. માલધારી શિશુની માતાએ આ ભયાનક દ્રશ્ય જોઈને તેની ધરતી ગોળ ગોળ ફરવા લાગી. શિકાર માટે ગયેલી સિંહણ શિકાર કર્યા સિવાય શા માટે પાછી ફરી? શિકાર માટે ગયેલી સિંહણ માનવ બાળની ગંધ આવી ગઈ. તેથી સિંહણ પોતાના વહાલ સોયાના રક્ષણ માટે શિકાર કર્યા સિવાય પોતાની બોટ તરફ પાછી આવી ગઈ. માલધારી સ્ત્રી અને સિંહણ બંને વચ્ચે પાયાની સામ્યતા કઈ છે? શા માટે? માલધારી સ્ત્રી અને સિંહણના ભલે ખોડિયા જુદા જુદા હતા, પરંતુ શિશુ પ્રત્યેની મમતા અને પ્રેમમાં કશો ભેદ હતો નહીં. એ એની પાયાની સામ્યતા હતી. માનવ હોય કે પશુ, માતૃ હૃદય તો સૌના સરખા. આ પંક્તિનો અર્થ સમજાવો. બાળક બગલમાં સિંહ બાળ હતું. એક બાજુ બાળકની માતા હતી, બીજી બાજુ સિંહણ હતી. પરિસ્થિતિ તંગ હતી. સદભાગ્યે માતાના સમજાવવાથી બાળકે સિંહ બાળને મૂકી દીધું. તે પોતાની મા પાસે દોડી ગયું. બંને માતાઓની આંખો મળી. બંનેના માતૃ હૃદય કંઈક વાત કરી લીધી. બંનેના હૃદયમાં શિશુ પ્રત્યેની મમતા અને પ્રેમમાં કોઈ જ ભેદ ન હતો. ખરેખર માનવ હોય કે પશુ, માતૃ હૃદય તો સૌના સરખા હોય. ક્વેશ્ચન નંબર 2. નીચેના શબ્દોનો ઉપયોગ કરી
વાક્ય બનાવો. માલધારી. માલધારીઓ ડુંગરના ઢાળ ઉપર ઢોર ચડાવે છે. બલિહારી. કુદરતની બલિહારી હોય તો જ જનાવરોમાં પ્રેમ અને મમતા જાગે. અસ્તિત્વ. ગીધ પંખીનું અસ્તિત્વ હવે જોખમમાં છે. પરિવર્તન. ચાણક્યની વાત સાંભળીને ચારેયનું હૃદય પરિવર્તન થઈ ગયું. નેસ. ઘેરના ભરવાડો નેસમાં રહે છે. શિશુ. નાના ભોળા શિશુ સૌને વહાલા લાગે છે. નીચેના રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખો. આંખે ચક્કર આવવા. તમ્મર આવવાથી કાંઈ ન દેખાવું. ભાન ગુમાવવું. જીવ અડધો થઈ જવો. ચિંતાની વિહવળ થઈ જવું. દિલનો ટુકડો હોવું. ખૂબ વહાલું હોવું. ક્વેશ્ચન નંબર 4. નીચેના શબ્દોનો અર્થ લખો. ગરગઠિયા. ઝાડના સુકાયેલા ડાળા. બળતણ. પ્રાગટ ફૂટવું. અરુણોદય થવો. સવાર થવું. ઓસાણ. યાદ. ખ્યાલ. ખોડિયું. શરીર. નીચેના વાક્યોમાં ક્રિયા વિશેષણ શોધો. અમે બિલી પગે આગળ ઉગાડ્યા. तो इसमें क्रिया विशेषण क्या आएगा? बिली पगे. एक सन्यासी शांतिथी चाल्या आवे. शांतिथी. माणसो टपोटप मरवा लाग्या. टपोटप. कोचला पाણીમાં આમ તેમ ઝોલા ખાઈ રહ્યા હતા. આમ તેમ. પેલો માણસ ઠારથી થરથર ધ્રુજી રહ્યો હતો. થરથર. સૂચના પ્રમાણે કરો. મા શબ્દ સાથે સંકળાયેલા શબ્દોની યાદી કરો. દાખલા તરીકે સ્નેહ, વહાલ, મમતા, મમત્વ, હેત, પ્રેમ, લાડ, માતૃત્વ વગેરે. તમારા શિક્ષકની મદદથી માનો મહિમા દર્શાવતી કહેવતો પંક્તિઓ જાણો અને લખો. કહેવત. મા હંમેશા બાળકને વાત્સલ્ય કરે છે. માની મમતાની તોલે કોઈ ન આવી શકે. યશોદા માતા શ્રી કૃષ્ણને ખૂબ લાડ કરતા હતા. તમારી माँ તમને કેમ ગમે છે? 6-7 वाक्य લખો. ये आपको खुद से ही करना है. थैंक यू.